मग ह्या सगळ्या गोष्टी घेतलेल्या आहेत. व्हॉट इज कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम आणि त्याची डेफिनेशन वगैरे हे आपण घेतलेलंच आहे ऑलरेडी. Okay, I already told you what is the definition of a coordinate system and why coordinate system is important. Coordinate system is important to identify the position or to locate the position of a point in space. Okay, this is the main purpose of a coordinate system. You already in 11th standard you already studied the Cartesian coordinate system, and this is the Cartesian coordinate system. Okay, apart from giving a point, apart from giving a coordinates to the points, you can also use a vector to represent the position of a point, and this vector which gives the direction or which gives the position of a point in Cartesian coordinate system is known as the position vector. Okay. Next, apart from Cartesian coordinate system, you are going to study spherical coordinate system. Okay, suppose the system demands you the symmetry, spherical symmetry, then it is pretty much important to use a spherical coordinate system for that. Suppose object is here and object is emitting a heat radiation. Heat radiations are symmetric radiations. Okay, heat radiations require a spherical symmetry. Then for such kind of a problems, suppose a hot object is here and that hot object emitting a radiation in all direction, or it is losing energy in all direction. Okay, then such kind of in such kind of a problems, there is a spherical symmetry. If you draw a sphere around that object, then you are going to find that the temperature on that sphere temperature is constant. Such kind of a surfaces you called as a equithermal region. Equithermal, the region in which the temperature is throughout the constant. In that region, temperature is constant. So you call them as a equithermal region. For such kind of a problems, you want a spherical coordinate system. Okay, and in cylindrical coordinate system, suppose an ant is moving on a cylinder, then to study the behavior of an ant, to find out the equation of motion of an ant. Suppose an ant is moving on the sphere, okay, on a cylinder, then to study that problem, you need a cylindrical coordinate system. Okay. Next, I already told you what are the applications of a coordinate system. In a digital scanner, we need coordinate system I told you that how digital scanner converts your hard copy into soft copy. Okay, to do that, actually it is using Cartesian coordinate system. Also, your digital camera works on the same principle. Okay. Okay, apart from scanner and camera, your GPS system is also work on a Cartesian coordinate system or coordinate system. I'm not going to say that it works on a Cartesian coordinate system, but it works on a coordinate system. The main purpose of a GPS to locate the position of a point, but on Earth. Suppose we want to locate the position of myself. I want to locate the position of me sitting in a MSc classroom. Then I can easily do that with using GPS, global position system. So this GPS is also example of a coordinate system, and this GPS system is very much important for a natural disasters condition. Suppose a cyclone is heading towards India. So we must have to understand where is a cyclone and in which time it is going to collide on an Indian Ocean or Indian coastal line. So such kind of information is life-saving information. If you know the exact position of a cyclone and if you know in which direction it is heading or on which time it is going to collide on a Mumbai or in East Bengal. Okay, so such kind of information are pretty much important. Such kind of information are going to save many lives. So GPS position, GPS your coordinate system is very much important for such kind of scenarios. Also, your online delivery system is totally work on a GPS system, or I can call it as a coordinate system. Okay, so those are the applications. And in last lecture, we have started the actual syllabus of our paper, or actual syllabus of our unit. I told you what are the basis of a Cartesian coordinate system. What are the basis of a Cartesian coordinate system? The basis are x, y, and z.
Unit vectors are I cap, J cap, K cap, or I noted there instead of using I cap, J cap, K cap, I have used X cap, Y cap, and Z cap. Okay, those are safe. Okay, apart from that, we have found or we calculated vector representation. In vector representation, we are going to use position vector to locate the position of this point. So all this, those things we already covered in previous lecture. Okay, and we already find out what are the metric element for Cartesian coordinate system. The metric elements which we denote it as H1, H2, and H3. What are the metric element for Cartesian coordinate system? Who is going to tell me? What are the metric elements? Come on, be quick. One, one, one. One, 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 one. One, one. one, one. 1, 1, 1. Those are the metric elements for Cartesian coordinate system, and from that metric element you can also find out the metric. Okay, those are advanced steps, but at the end of our syllabus I am going to tell you what are the significance of the metric element. Those are pretty much important in our topic, metric element. But before that, you must have to remember what are the metric element for spherical coordinate system, Cartesian coordinate system, and cylindrical coordinate system. Okay. Okay. The next point is elementary position vector. The next point is elementary position vector. Draw this diagram. Be quick. Draw the diagram. What is that? This diagram represents you a line or a thread. On a thread, there are 2 points. I'm going to call it as a point A and point B. There are 2 points. Okay, and from that information I'm going to find a elementary position vector. Okay, so draw this diagram, write a point and draw this diagram. Be quick. डायग्राम ड्रॉ केलं झालं सांगायला मला पण तशी. झालं का ड्रॉ करून? हो झालं. हो सर झालं. ओके ओके. आता बघा, इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर मला काढायचा ह्या इन्फॉर्मेशनवरून. आता म्हणजे मला नेमकं काय काढायचंय, ह्या पॉईंट ए आणि पॉईंट बी मधलं डिस्टन्स काढायचं. मग ते इलेमेंटरी पाहिजे, म्हणजे बेसिक रिप्रेझेंटेटर पाहिजे जनरल मध्ये. आता हे काढण्याच्या आधी मला एक सांगा की समजा असं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम असेल आणि इथं समजा पॉईंट ए असेल आणि इथं समजा पॉईंट बी असेल. ओके, आणि ह्या पॉईंट मधलं डिस्टन्स तुम्ही कसं काढता, समजा हा x1 आणि हा y1 असेल आणि हा दुसरा असेल x2 आणि हा y2 असेल. ओके, असं असेल तर तुम्ही डिस्टन्स कसं काढता? डिस्टन्स समजा हे डिस्टन्स मी कन्सिडर करतो r एवढं डिस्टन्स, हे एवढं r डिस्टन्स. ओके, आता हे डिस्टन्स कसं काढता आठवा, तुम्ही तिथं काढले, तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी काढले. हे डिस्टन्स कसं काढता तुम्ही? x2 मायनस x1 होल स्क्वेअर असेल, r स्क्वेअर इज इक्वल टू प्लस y2 मायनस y1, हे तुम्ही 11वीत काढले होल स्क्वेअर. मग ह्या पद्धतीने तुम्ही डिस्टन्स काढता, म्हणजे एक्स एक्स मधून सबट्रॅक्शन करता तुम्ही, वाय वाय मधून सबट्रॅक्शन करता. ह्या पद्धतीने तुम्ही डिस्टन्स काढता 2 पॉईंट्स मध्ये. ओके, मग तेच तुम्हाला इथं वापरायचंय. त्या मेथडनं पण तुम्ही इलेमेंटरी पोझिशन काढू शकता. आणि अजून एक मेथड आहे मेट्रिक इलेमेंट वापरून पोझिशन वेक्टर काढण्याची, ती नंतर बघूया आपण. पण बेसिक पहिल्यांदा बघू. ओके,
समजा मी जे डिस्टन्स आहे इथं 2 पॉइंट मधलं, तर ते डिस्टन्स मी कन्सिडर करतो dr. dr बी द स्मॉल डिस्टन्स. ओके, तर ते dr डिस्टन्स किती असणार आहे बघा. समजा मी हा पॉइंट मी कन्सिडर करतो x1, हा y1 आणि हा z1 पॉइंट कन्सिडर करतो आणि तो असणार आहे x2, y2 आणि z. ओके, मी वेक्टर काढतोय, पोझिशन वेक्टर काढतोय. ओके, तर हा पॉइंट किती असणार आहे तुमचा x2 मायनस x1 x कॅप, म्हणजे किती चेंज झालाय, x मध्ये किती चेंज झालाय तो, प्लस असणार आहे तुमचा y2 मायनस y1 y कॅप प्लस z2 मायनस z1 z कॅप. ओके ओके, सो हा तुमचा काय असणार आहे, वेक्टर असणार आहे की जो ए आणि बी मधलं जे काय डिस्टन्स असणार ते मी ह्या पद्धतीने लिहिलं. हे तुम्ही ऑलरेडी शिकलाय की बाबांनो, समजा 2 पॉइंट्स असते आणि त्या 2 पॉइंट मधला तो वेक्टर कसा काढायचा. जे मी मागाशी लिहिले ती मॅग्नेट्यूड होती त्याची, पण वेक्टर कसा काढणार, तिथे लिहिणार x2 मायनस x1 i कॅप प्लस y2 मायनस y1 जे कॅप. ह्या पद्धतीने तुम्ही 11वी शिकलाय. ओके, मग तीच मेथड मी इथं वापरली आणि माझं मी वेक्टर लिहून घेतलं. ओके, तर तेच मी इथं वापरले जे तुम्ही 11वी शिकले, डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. पण मला इलेमेंटरी पाहिजे. इलेमेंटरी म्हणजे काय की तो जो डिफरन्स आहे 2 पॉइंट्स मधला तो मिनिमम पाहिजे, कमीत कमी पाहिजे. ओके, कमीत कमी पॉइंट मधला डिफरन्स कधी येईल तुमचा, की ज्या वेळेस त्याची काय डिस्प्लेसमेंट असेल, एक्स डायरेक्शनचं डिस्प्लेसमेंट असेल ते इन्स्टंटेनियस असेल, म्हणजे खूप स्मॉल असेल. म्हणजे हे तुम्ही कशा पद्धतीने घेऊ शकता की तुमचा हा जर समजा x1 मी कन्सिडर करतो, म्हणजे इथे लिहितो मी, हा तुमचा x1 हा मी x कन्सिडर केला आणि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पाहिजे तुम्हाला फक्त, म्हणजे ए आणि पॉइंट बी मध्ये खूप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आहे, खूप स्मॉल, खूप कमी डिस्प्लेसमेंट आहे, किंवा ए पासून बी पर्यंत जाताना जे काही डिस्प्लेसमेंट झाले ते खूप कमी डिस्प्लेसमेंट आहे. अशा सिच्युएशन मध्ये मला वेक्टर पाहिजे, इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर. मग तो किती असणार आहे, समजा मी x1 कन्सिडर केला x, तर x2 असणार आहे तुमचा x प्लस dx, या पद्धतीने असणार आहे. ओके, म्हणजे हे तुम्हाला माहिती आहे dx विथ अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. किंवा तुम्ही त्याला म्हणू शकता इन्स्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉंग विच डायरेक्शन, अलॉंग एक्स डायरेक्शन. ओके, मग जर त्या ह्या व्हॅल्यू तुम्ही इथं सबस्टिट्यूट केल्या, ह्या व्हॅल्यू तुम्ही ह्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केल्या, तर काय येईल तुमचा आन्सर बघा. मी डायरेक्ट लिहितो बरं का, dr बार विच इज द इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर. काय येणार आहे, कोण सांगेल मला, dx x कॅप ना. बघा बघून नीट विचार करा, बघा बरोबर विचार करा. बघा इथं सबस्टिट्यूट करा, x2 ची व्हॅल्यू किती आहे x प्लस dx आणि x1 ची व्हॅल्यू किती आहे x, हे x ला x कॅन्सल होईल, राहिले किती dx आणि तो त्याचा युनिट वेक्टर, म्हणजे dx x कॅप. बरोबर ना, आहे ना बरोबर. बोला परदेशी, बोला बोला, काहीतरी बोला, हो नाही, हॅलो. हो सर आहे. हो. ओके, पुढची टर्म काय येणार, कोण सांगेल मला, पिक. सिमिलरली डी वाय वाय कॅप आणि अजून पुढची टर्म काय येणार तुमची डी झेड झेड कॅप. हा जो काय तुमचा वेक्टर झाला तो झाला इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर. आता याचा अर्थ काय आहे की समजा 2 पॉइंट्स असतील आणि त्या 2 पॉइंट्स मधलं जे काही डिस्टन्स असेल ते खूप स्मॉल आहे, इन्स्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आहे, म्हणजे इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स आहे आणि ते इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स तुमचं एक्स डायरेक्शनला पण असणार आहे. जे इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स तुमचं, जे स्मॉल डिस्टन्स तुमचं एक्स डायरेक्शनला असणार आहे ते मी किती कन्सिडर केलं dx. ओके, म्हणजे तो इन्स्टंटेनियसली एक्स डायरेक्शनला थोडासा गेलाय, इन्स्टंटेनियसली वाय डायरेक्शनला थोडासा गेला, इन्स्टंटेनियसली झेड डायरेक्शनला थोडासा. मग हा जो काय तुम्हाला वेक्टर मिळतोय तो असतोय इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर. फरक समजून घ्या, इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर आणि पोझिशन वेक्टर मध्ये काय फरक आहे. समजा एक पॉइंट असेल, पोझिशन वेक्टर तुम्हाला काय देतो, एका पॉइंटची लोकेशन देतो
समजा ह्या पॉइंटचे समजा काय असतील त्याचे कोऑर्डिनेट्स असतील समजा ax ay आणि az कोऑर्डिनेट्स आहेत. ओके, हे तुमचे कोऑर्डिनेट्स आहेत एखाद्या पॉइंटचे, पॉइंट ए चे समजा. ओके, तर इथं पोझिशन वेक्टर काय असणार आहे तुमचा, ए बार काय असणार आहे तुमचा, कोण सांगेल मला? हे घेतले आपण वेक्टर पोझिशन वेक्टर, या पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर काय असणार आहे, बोलतो का? ax x cap plus ay y cap plus Correct, az correct. z cap. ay y cap प्लस az z cap. हे लिहिलेलं दिसतंय ना का लहान होतंय ते? लिहिलेलं दिसतंय ना हे? दिसतंय सर, ओके ओके ओके, ठीक. ओके, तर हा तुमचा पोझिशन वेक्टर असणार आहे. पण समजा हा पॉइंट ए विदिन टाइम dt म्हणजे काय, ज्यावेळेस dt वापरतात त्यावेळेस त्याचा काय अर्थ होतो की इन्स्टंटेनियसली तो इन्स्टंटेनियस टाइम म्हणजे स्मॉल टाइम, कमीत कमी टाइम, इन्स्टंटेनियस टाइम मध्ये ए पोझिशन पासून तो बी पोझिशन पर्यंत गेला. तर अशा वेळेस त्याने किती डिस्टन्स कव्हर केलं किंवा पण तो किती वेक्टर पुढे गेला, तर तो जो काही रिप्रेझेंट करतो तर तो असतोय इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर. काय असतो इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर? dr bar is equal to dx x cap plus dy y cap plus dz z cap. This is the elementary position vector. ओके, याच्यामध्ये काय अडचण, लिहून घ्या बघू हे पडदेशी. लिहून घ्या पडदेशी. लिहून घ्या. हा जो काही इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर आहे तो आपण कशा पद्धतीने काढला, तर ही जी काही मेथड होती ती होती डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट. एक मिनिट, डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्स. ह्या पद्धतीने काढला. अजून एक मेथड आहे तुमची मेट्रिक इलेमेंटच्या पद्धतीने पण आपण काढू शकतो. ते बघूया आपण कशा पद्धतीने काढायचं ते. ह्या गोष्टी खूप माहित असणं गरजेचं आहे तुम्हाला, हे खूप महत्वाचं आहे, ह्या गोष्टी माहित असणं गरजेचं आहे तुम्हाला. लिहून घ्या पडदेशी. लिहून झालं सांगा पडदेशी झालंय म्हणून. झालं सर. ओके, पुढे जाऊया. सगळ्यात झालं, एकच कोणतरी बोलते, बाकी कोण बोलणार मुलाच्यातलं? झालंय सर. ओके ठीक आहे. ओके ओके, बोलतं व्हा. ओके ओके, काय एलिमेंटरी पोझिशन वेक्टर कोण सांगेल? पटपट सांगा. डी आर बार इज इक्वल टू कमॉन dx x cap plus plus dy y cap y cap plus dz dz z cap z cap dz z cap. ओके,
आता ही आपण डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉईंट्स जे तुम्ही 11वीत शिकला त्याच्यावरून आपण काढलं हे. पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की तुम्ही असं काढू नका, कारण की स्पेरिकल कोऑर्डिनेट आणि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये ह्या गोष्टी एवढ्या उपयोगाच्या नाही. त्यासाठी कसं काढायचं बघा, सिंपल आहे. समजा आर एखादा तुमचा काय म्हणतात वेक्टर असेल, ओके. त्याचं तुम्हाला पोझिशन वेक्टर म्हणजे समजा आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय आणि झेड असं असेल. तर हे तुम्ही शिकलाय डिफरन्शियल मध्ये कसं लिहिणार हे तुम्ही. समजा मी डायरेक्ट लिहितो बरं का. dr इज इक्वल टू डो आर बार बाय डो एक्स dx प्लस डो आर बार बाय डो वाय dy प्लस डो आर बार बाय डो झेड dz. हे तुम्ही डिफरन्शियल मध्ये शिकलाय. आठवा बघू, शिकलाय का हे. म्हणजे कुठलंही तुमचं फंक्शन असेल, समजा एफ विथ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय, मग तुम्ही हे त्याचा डीएफ पार्शियल डिफरन्शियल इज इक्वल टू किंवा स्मॉल डिफरन्शियल इज इक्वल टू कसा लिहू शकता, डो एफ बाय डो एक्स डीएक्स प्लस डो एफ बाय डो वाय डी वाय, या पद्धतीने लिहू शकता. हो ना, हो का नाही, हो का नाही, काय तर बोला. सर. हो सर. ओके. तर आता इथं बघा, ही टर्म आपण काढली. कोण हुशार आहे बघू, कोणाला लास्ट लेक्चर आठवते. ही टर्म आपण काढली का, चेंज ऑफ वेक्टर अलॉंग एक्स डायरेक्शन. हेच आपण काल असं लिहिलेलं लास्ट लेक्चरला. डो आर बार बाय डो एक्स इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ डो आर बार बाय डो एक्स आणि इन टू एक्स कॅप. काढलेलं का नाही बघा बघू काल लास्ट लेक्चरला मेट्रिक इलेमेंट काढताना, आठवते काय. हो सर काढले. We have already calculated term, this term, okay, and this term which we denoted as a h1. बघा बघा आठवा लास्ट लेक्चरला बघा. आणि ही जी काय टर्म होती तुमची त्याला आपण h1 म्हटलं. h1 किती असतोय, x डायरेक्शनचा h1 किती असतोय, तो 1 इंटू एक्स कॅप. आता हीच व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करा. सिमिलरली dr बार बाय काय येते बघा, dr इज इक्वल टू 1 न कशालाही मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर तेच असते, म्हणजे एक्स कॅप असते. म्हणजे राहिलं काय, म्हणजे ही टर्म इनडायरेक्टली तुमची एक्स कॅप आहे. म्हणजे राहतंय काय तुमचं बघा बघू, dx एक्स कॅप प्लस सिमिलरली इथं पण येणार ही जी काय टर्म असणार तुमची ती काय असणार आहे, डो आर बार बाय डो वाय इज इक्वल टू h2 वाय कॅप. मग त्याच्यामुळे h2 ची व्हॅल्यू 1, मग ते काय झालं तुमचं dy वाय कॅप प्लस dz झेड कॅप. म्हणजे तुम्ही मेट्रिक इलेमेंट वरून पण ह्या गोष्टी काढू शकता. बघा सिमिलर आलं काय. म्हणजे इथं तुम्ही डिफरन्शियलची प्रॉपर्टी वापरली आणि तिथं डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स प्रॉपर्टी आधीच्या एक्सप्लेनेशनला. दोघांचाही आन्सर सेम, पण मेथड वेगवेगळी वापरली. पण ही मेथड आपण इथून पुढे वापरणार आहे, ही जी डिफरन्शियलची मेथड आहे ही मेथड. हे पण लिहून घ्या, नीट व्यवस्थित लिहून घ्या, सगळ्यासाठी लिहून घ्या. मी पण लिहितो तुमच्याबरोबर. बघा बघू, कुठलाही वेक्टर, your r vector is function of x, y and z. Then therefore dr bar is nothing but dou r bar by dou x x cap plus dou r bar by dou y y cap plus dou r bar by dou z z cap. Okay, this term dou r bar by dou x is nothing but the magnitude of dou r bar by dou x एक्स कॅप. हे कसं लिहिलं तुम्हाला मी सांगितलं की माझी व्हिडिओ बघा ती सहज सोपे फिजिक्सवर. वेक्टर रिप्रेझेंटेशन म्हणजे वेक्टर हे त्याच्या मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन रिप्रेझेंट करतो. ती व्हिडिओ बघा, मी ग्रुपवर टाकली का नाही मला माहित नाही, पण ते सहज सोपे फिजिक्सवर सिंपल भाषेत सांगितले की बाबा वेक्टर हे त्याच्या मॅग्निट्यूड आणि वेक्टर मध्ये कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो. पाहिले ना ते व्हिडिओ. हे खूप महत्वाचं आहे. इथनं पुढे वेक्टर अल्जेब्रा तुम्हाला लागणारच आहे, हो का नाही. पाहिली का नाही ती व्हिडिओ, पाहिली का व्हिडिओ ती वेक्टर रिप्रेझेंटेशन आणि वेक्टर व्हॉट इज स्केलर अँड वेक्टर. खूप महत्वाचं आहे ते. इट्स गोइंग टू बी h1 x cap. Therefore h1 value of h1 is 1 and therefore this term going to be dou r bar by. Similarly dou r bar by dou y is equal to y cap and
dou r bar by dou z is equal to z cap. So substitute the values which we got in these equations. Okay, so you will get a elementary position vector. Dr bar is equal to dx x cap plus dy y cap plus dz z cap. This is the elementary position vector. सर डिफिकल्टी आहे वरती डी आर बार इज इक्वल टू डो आर बाय डो एक्स एक्स कॅप लिहिलंय पण खाली पण आपण डी एक्स कसं डायरेक्टली लिहिणार ना मग इकडे आपल्याला डो आर बाय डो एक्स इंटू डी एक्स असायला हवं ना म्हणजे मला काय वरती कळलं डो आर बाय इज इक्वल इथं टू म्हणणं आहे का तुझं तिकडे एक्स कॅपच्या ऐवजी डी एक्स डी वाय आणि डी झेड असायला हवं ना एक्स कॅपच्या ऐवजी dx dy dz हा म्हणजे तुला असं म्हणायचं आहे काय डी आर बार इज इक्वल टू असं लिहिलं पाहिजे का तुझं असं म्हणणं आहे काय एक्स कॅप dx असं लिहिलं पाहिजे का नाही एक्स कॅप नाही डी एक्स म्हणजे पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन आपण तसं काढतो ना डो आर बाय डो एक्स इंटू डी एक्स करेक्ट मग इथं पण असं असावं तुला असं वाटतंय काय हा म्हणजे आपल्या इकडे इक्वेशन येईल ना बरोबर इलेमेंटरीचं नाही येणार आता ह्याचाच अर्थ झाला फक्त डीचाच अर्थ झाला तुमचा तुम्ही डिफरन्शियल घेताय इथंच त्याचा आणि तो कुणाचा फंक्शन आहे कुठल्या कुठल्या व्हेरिएबलचा फंक्शन आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह इथं असतं बघा तुम्ही हे असं नाही लिहू शकत इथं म्हणजे तुमचं टोटल डेरिव्हेटिव्ह घेताय तुम्ही टोटल म्हणजे आर हा कोणावर डिपेंड आहे एक्स वाय झेड मग त्याचं टोटल डेरिव्हेटिव्ह ते डी आर इज इक्वल टू आणि तो कशा कशावर डिपेंडेंट आहे समजा नुसता एक्स आणि वाय वर डिपेंड असतं तर ह्या दोनच टर्म आले असतात म्हणजे हाच प्रॉब्लेम होता ना की असं लिहू शकतो का असं लिहिलं पाहिजे हा ओके पण मला नाही वाटत हे असं 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 असते हे टोटल डिफरन्शियल किंवा काय तर टर्म आहे मला त्याचं नाव आठवत नाही पण हे आहे तुम्हाला हे होतं मॅथ्सला तुम्हाला की एखादं फंक्शन असेल समजा एफ ओ बी द फंक्शन ऑफ ए अँड बी तर त्याचं एक्झॅक्ट डिफरन्शियल का काहीतरी नाव आहे त्याला तर तो डी एफ इज इक्वल टू तुम्ही असं लिहिता डो एफ बाय डो ए डी ए प्लस डो एफ बाय डो बी डी बी काहीतरी नाव आहे एक्झॅक्ट मला त्याचं नाव आठवत नाही पण हे जे काय लिहिले ते बरोबर आहे अजून कोणाची काय शंका मग सर्वच्या इक्वेशन मध्ये डो आर बार बाय डो एक्स डी एक्स पाहिजे होतं तिथं आवाज खूप कमी येतोय हॅलो हॅलो हा आता बोल सर वरच्या इक्वेशन मध्ये डो आर बार डो एक्स तिथं डी एक्स पाहिजे होतं एक्स कॅप झालंय तिथं अरे हा 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 करेक्ट 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 तिची शंका बरोबर आहे इथं डी मी एक्स पण पाहिजे तेच बोलत सॉरी होते सॉरी सॉरी सर सॉरी 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 ओके ओके सॉरी इथं डी पाहिजे आणि इथं डी झेड पाहिजे सॉरी ओके ओके मला वेगळं काहीतरी वाटलं करेक्ट आहे करेक्ट आहे सॉरी बरं का इथं डी एक्स पाहिजे इथं डी वाय पाहिजे इथं डी झेड पाहिजे सॉरी ओके तर ह्या पद्धतीनं तुम्ही एलिमेंटरी पोझिशन वेक्टर काढू शकता वी हॅव कॅल्क्युलेटेड elementary position vector with using two methods. The first method is difference between 2 points, distance between 2 points, and the second is related to the differential, your derivative. Okay, but you are getting the same results if you follow different methods to calculate elementary position vector. But ultimately you are getting same results. Okay, ह्याच्यामध्ये आता काय शंका आता बरोबर आहे सॉरी बरोबर आहे इथं डी आर पाहिजे सॉरी इथं डी एक्स पाहिजे इथं डी वाय पाहिजे इथं डी झेड पाहिजे करेक्ट ओके झालं का लिहून हो झालं झालं का लिहून हो सर झालं ओके आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा की बऱ्याचशा पुस्तकात तुम्हाला हे असं असेल बरं मी हे इरेज करतो बऱ्याचशा पुस्तकात हे असं असेल डी आर बार इज इक्वल टू मी आधी लिहून घेतो आपल्याला काय मिळाले आपल्याला डी एक्स एक्स कॅप प्लस डी वाय वाय कॅप प्लस डी झेड झेड कॅप बऱ्याचशा पुस्तकात हे असं लिहिलंय डी आर बार इज नथिंग बट
h1 dx x cap plus h2 dy y cap plus h3 dz z cap. हा इलेमेंटरी पोझिशन आहे. कसं काय बघा बघू, मी परत एकदा त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतो. सॉरी, डी आर इज नथिंग बट ए डो आर बार बाय डो एक्स एक्स कॅप प्लस डो आर बार बाय डो वाय वाय कॅप प्लस डो आर बार बाय dx पाहिजे, सॉरी dx dy पाहिजे इथं, आणि डो आर बार बाय डो झेड dz. ओके, हे असं पाहिजे. ओके, आणि ह्याची व्हॅल्यू तुम्ही किती लिहिलेली तुमची h1 x कॅप ना, हेच इथं सबस्टिट्यूट केले. पण h1 h2 h3 च्या व्हॅल्यू किती आहेत तुमच्या 1 1 1 आहेत. त्याच्यामुळे हे तुम्ही 1 1 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर तुमची dr बार ची जी व्हॅल्यू असेल ती किती येते तुमची dx x कॅप प्लस dy y कॅप प्लस dz z कॅप. कारण म्हणजे बऱ्याचशा पुस्तकात तुम्हाला h1 h2 आणि h3 पण दिसेल, पण h1 h2 h3 ची व्हॅल्यू किती असते 1 1 1. कोणासाठी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम साठी 1 1 1 असते. ओके, तर ते कन्फ्यूज होऊ नका. काय शंका याच्यामध्ये? नो सर. ओके ओके, पुढे जाऊयात आपण. ओके, अरे हा, हे 2 पॉइंट्स आणि ते डिस्टन्स बिटवीन, हे असं काय अॅनिमेशन पडलं, बट ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट, आता जो नेक्स्ट पॉइंट आहे तुमचा तो आहे लेंथ इलेमेंट. लेंथ इलेमेंट. इलेमेंट म्हणजे तुम्हाला आतापर्यंत मला काय सांगायचंय त्याचा अर्थ कळाला असेल. इलेमेंट म्हणजे व्हेरी स्मॉल रिप्रेझेंटेटर. स्मॉल रिप्रेझेंटेटर, जसं की क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये तुमचा बेसिक मिनिमम रिप्रेझेंटेटर काय असतं तुमचा? प्लँक कॉन्स्टंट. जसं तुमचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन मध्ये बेसिक रिप्रेझेंटेटर तर तो काय असतो? इलेक्ट्रॉन. म्हणजे तो चार्ज, तो मिनिमम चार्ज, आणि त्याच्यापासून तुम्ही बाकीच्या गोष्टी डिराईव्ह करता. ओके, तसंच मॅथमॅटिक्स मध्ये इलेमेंट शब्द वापरला जातो की तो स्मॉल आहे, सगळ्यात स्मॉल. समजा मी एक काठी घेतली आणि ती काठी मी एक्स डायरेक्शनला ठेवतो, अशी काठी आहे. ओके, समजा. ओके, आणि ही काठी. पण मला काठीचा स्टडी करायचा नाही, त्यातल्या एका इलेमेंटचा स्टडी करायचा, इलेमेंटचा. मग तो इलेमेंट किती असणार आहे तुमचा बाळांनो? तो dx असणार. कळते ना इलेमेंटचा अर्थ काय? म्हणजे मिनिमम बेसिक इन्स्टंटेनियस, आणि तो इन्स्टंटेनियस लेंथ, बेसिक लेंथ, आणि त्याच्या पट्टीत ही बाकीची लेंथ असणार आहे. समजा एखादी पट्टी घेतली तुम्ही, आणि मी काय म्हटले बाबांनो, ही जी मिनिमम बेसिक तो असणार आहे dx, आणि ह्या dx च्या पट्टीत तुम्ही ह्याची लेंथ लिहू शकता. समजा ह्याची लेंथ l, तर ही l तुम्ही लिहू शकता समजा 8 dx. म्हणजे हा तुमचा इलेमेंट झाला बेसिक. त्याच्या मल्टिपल मध्ये त्याची तुमची पट्टीची लेंथ असणार. कळते ना? समजा एखादा ऑब्जेक्ट घेतला मी, आणि हा ऑब्जेक्टवर समजा आधी न्यूट्रल आहे, आणि मी 2 इलेक्ट्रॉन्स काढून घेतले याच्यावर. इलेक्ट्रॉन काढून घेतल्यानंतर ह्याच्यावरचा चार्ज किती झाला? 2e. म्हणजे हा तुमचा इलेमेंट झाला बेसिक, की त्याच्या मल्टिपल मध्ये याच्यावर चार्ज तयार होणार. तसंच इथं मॅथमॅटिक्स मध्ये लेंथ इलेमेंट असणार. मग एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग जी लेंथ इलेमेंट असणार आहे ती काय असणार आहे? सिंपल dx. वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग जी लेंथ इलेमेंट असणार आहे ती किती असणार आहे? dy. आणि झेड ऍक्सिसच्या अलॉंग जी लेंथ इलेमेंट असणार आहे ती किती असणार आहे तुमची? dz. म्हणजे लेंथ इलेमेंट्स आर काय असणार? बोला dx, dy and dz. म्हणजे instantaneous length along x-axis. This dx is nothing but small length along x-axis or instantaneous length along x-axis along y and z-axis. हे dx, dy, dz. सिंपल. काय अडचण? काय अडचण याच्यामध्ये? लिहून घ्या लेंथ एलिमेंट्स dx, dy, dz. ह्या गोष्टी लागणार आहेत तुम्हाला पुढे, ग्रेडियंट, डायव्हर्जंट, कर्व्स आणि ह्या गोष्टी. झालं का लिहून? आजही संपवायचं आपल्याला. ओके, लेंथ इलेमेंट्स. काय शंका याच्यामध्ये? सिंपल आहे, ह्याच्यात काय नाही एवढं. जाऊयात पुढे आपण. लिहून घेतलं का? लेंथ इलेमेंट्स आर बेसिक लेंथ रिप्रेझेंटर. सर तुमचा आवाज अडकतोय. अडकतोय काय? सगळ्यांनाच अडकतोय काय? हॅलो,
नाही झाला सर. ओके येतोय सर नी. येतोय काय? मग हे झालं का लेंथ एलिमेंट्स? हो झालं. ओके ओके. नेक्स्ट आहे ते आहे एरिया एलिमेंट. आता एरिया एलिमेंट मला त्या गोष्टीत एरिया एलिमेंट शिकवण्याच्या आधी मला एक सांगा की वेदर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. एरिया स्केलर असतोय की वेक्टर असतोय? स्केलर. स्केलर असतोय. अजून कोणाचं काय मत? अजून कोणाचं काय मत? स्केलर. मला एक सांगा, डीएस असते का डीएस बार असते? काय बघितले तुम्ही ते आठव. डीएस बार बघितले का डीएस बघितले? वाट काय तर बोला. सगळ्याच स्केलर मत आहे काय मुलांमध्ये? कुठे गेले बाकीचे झुंबाडे, माने, अप्पाराव, बाकीचे मयूर बियूर? बोला काहीतरी. वेदर एरिया इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर. स्केलर क्वांटिटी नसते, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी असते. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ते नीट समजून घ्या. ती व्हिडिओ बघा माझी सहज सोपे फिजिक्सवरची. ओके, आता इथं बघा, एरिया जर वेक्टर क्वांटिटी असेल तर आता एरिया कसा काढणार? म्हणजे समजा डीएस बार काढायचा. इथं तुम्हाला एक बॉक्स दिसतोय किंवा एक स्क्वेअर दिसतोय तुम्हाला इथं ठेवलाय. तर त्या स्क्वेअर मधली ही जी काय फेस आहे, म्हणजे हा जो काय प्लेन आहे ज्याच्यावर मला त्याचा एरिया काढायचा आहे, तो मी ड्रॉ करून घेतोय. बघा, ड्रॉ केला. इथे दिसतोय का तुम्हाला ड्रॉ केलेला एरिया? दिसतोय का? हो दिसतोय. ओके, त्या प्लेनचं मला एरिया काढायचा आहे. त्या प्लेनचा मला काय करायचा आहे? एरिया काढायचा. ओके, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पण एक लक्षात घ्या, आता इथं बघा, ही प्लेन कुठल्या ऍक्सिस मध्ये, कुठल्या ऍक्सिस मध्ये, कुठल्या ऍक्सिस मध्ये प्लेन आहे? समजा मी इथं ड्रॉ करतो. हा एक्स ऍक्सिस आहे आणि हा वाय ऍक्सिस आहे आणि इथं प्लेन आहे. तर ही प्लेन मी कसं म्हणणार? कुठल्या प्लेन मध्ये आहे? कुठल्या प्लेन मध्ये आहे? कुठल्या प्लेन मध्ये? इथं जे ड्रॉ केलंय मी ते कुठल्या प्लेन मध्ये आहे? XY प्लेन. एक्स वाय प्लेन. ओके, तसंच ही जी काय मी प्लेन ड्रॉ केली, ती प्लेन कुठल्या ऍक्सिस मध्ये, सॉरी, कुठल्या ऍक्सिस मध्ये आहे ती प्लेन? म्हणजे हा जो काय तुम्हाला एरिया मी ड्रॉ केला, तो एरिया कुठल्या प्लेन मध्ये आहे? एक्स वाय प्लेन मध्ये का झेड एक्स प्लेन मध्ये का एक्स झेड प्लेन मध्ये? कुठल्या प्लेन मध्ये? नीट बघा. XYZ प्लेन. तिन्ही प्लेन मध्ये. कसं असेल? एरिया इज अ 2 डायमेन्शनल क्वांटिटी. लक्षात ठेवा, लेंथ इज 1 डायमेन्शनल क्वांटिटी आणि व्हॉल्यूम इज 3 डायमेन्शनल क्वांटिटी. कळते ना? म्हटल्यावर इथं फक्त दोनच आलं पाहिजे, एक तर एक्स वाय, वाय झेड, नाही तर काहीतरी, तिन्ही नाही आलं पाहिजे. हा, वाय झेड. बरं, अजून कोणाच काय? ही जी रंगावली ती, बरं कमी बाकीचं विचारत नाही, ही जी रंगावली प्लेन ती इकडची, कसं सांगू, इकडची प्लेन, त्या बॉक्सच्या इकडची, म्हणजे काय, राईट मोस्ट प्लेन जी रंगावली ती XY सर. एक्स वाय प्लेन मध्ये. अजून कोणाच काय मत आहे? एक्स वाय प्लेन मध्ये कसं काय शकते? ते नीट बघा. तिन्ही प्लेन. ही प्लेन आहे ना, ही प्लेन इज नथिंग बट ही प्लेन ना, आतली दोन्ही पॅरलल आहेत, एकमेकांना पॅरलल आहे, दोघांचा एरिया सेम असणार आहे. बाकी ही प्लेन म्हणजे ही प्लेन ना, काय डाऊट ह्याच्यात? काय डाऊट? नाही. मग ही प्लेन म्हणजे ही प्लेन. आता ह्या प्लेनचं सांगा, ही कुठल्या ह्याच्यात आहे? म्हणजे हा जो काय एरिया आहे तो कुठल्या प्लेन मध्ये, कुठल्या ऍक्सिस न कव्हर केला? एक्स झेड. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की समजा ह्यातली ही जी काय, मी कलर बदलतो म्हणजे कुठला घेऊन या. आता इन्स्टंटेनियस काढतोय बरं का, म्हणजे स्मॉल एलिमेंटरी काढतोय. म्हणजे ही एक्स ऍक्सिस असणार आहे. एक्स ऍक्सिसचा लेंथ एलिमेंट किती असतोय? बरोबर ना? ही जी काय प्लेन असणार आहे ती म्हणजे ही ना खालची, बरोबर ना? मग दोन्ही सेम आहेत, दोन्ही पैकी एक घेतोय. मग ही जी काय प्लेन असणार आहे ती किती असणार आहे? dx ना, लेंथ एलिमेंट ऑफ एक्स. स्मॉल काढतो ना आपण इन्स्टंटेनियस. आणि हा जो काय झेड ला असणार आहे लाईन, त्याची लेंथ किती असणार आहे तुमची? dz. बरोबर ना? काय शंका याच्यामध्ये? बघा बघू. इथे ड्रॉ करतो म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन होणार. हे समजा असा झेड ऍक्सिस असेल, हा झेड ऍक्सिस असेल आणि हा तुमचा इथं असेल, हा तुमचा कुठला ऍक्सिस असेल? एक्स ऍक्सिस आहे. आणि इथं अशी प्लेन आहे, बरोबर ना? अशी प्लेन आहे आणि ह्या प्लेनचा मला काय करायचं? एरिया काढायचा. करेक्ट? बरोबर ना? काय शंका?
आणि इथं कुठेतरी तुमचा वाय ऍक्सिस. ओके, आता मी काय म्हटलं, एरिया काढायचं. एरियाचा फॉर्म्युला काय? लेंथ इंटू, बोला रे, एरिया ऑफ प्लेन ब्रेड. लेंथ इंटू ब्रेड. करेक्ट करेक्ट. लेंथ आता मला लेंथ पाहिजे, बरोबर आहे. आता ही जी काय लेंथ आहे, म्हणजे इकडची जी झेडला पॅरलल आहे, ही ह्याची लेंथ किती असणार आहे? स्मॉल स्मॉल डी झेड. करेक्ट, इथं काय अडचण? बाकी ही म्हणजे ही, मी डी झेड काय घेतोय? कारण की स्मॉल आहे, मी मिनिमम मध्ये रिप्रेझेंट करतोय. ठीक आहे, इन्स्टंटेनियस मध्ये रिप्रेझेंट करतो. आणि ही जी काय लेंथ असणार आहे इथं, जी एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग आहे, ती किती असणार आहे तुमची? डी एक्स. करेक्ट, यात काय शंका? याच्यात काय शंका? डी झेड कसं आलं आणि डी एक्स कसं आलं? काय शंका याच्यात? नाही ना? आता बघा, ह्याचा एरिया किती असणार आहे? ह्या प्लेनचा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ किती समजा काहीतरी झालं, डी एक्स डी झेड ना. करेक्ट, एरिया डी एक्स डी झेड, बरोबर ना? एरिया तर कळाला, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड, डी एक्स डी झेड. बरोबर. करेक्ट, बोलतो बोलतो. हा, काय शंका कुणाला? नाही सर. ओके ओके. ज्यांच्याकडे मागं बॅकग्राऊंड नॉईस नसेल ना, जे इंडिव्हिज्युअल रूम मध्ये बसले, त्यांनी स्वतःचा अनम्यूट केला तरी चालेल. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट, आता डी एक्स डी झेड हा तुमचा काय झाला? एरिया ऑफ दिस प्लेन झाला. पण मी तुम्हाला काय म्हटलं? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर म्हटल्यावर त्याला डायरेक्शन पाहिजे ना. मग डायरेक्शन असते एरियाची ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन. ह्या प्लेनचा एरिया काढतोय ना आपण, तर ह्या प्लेनला नॉर्मल असते त्याची डायरेक्शन. मग नॉर्मल म्हटल्यानंतर कुठल्या डायरेक्शनला पाहिजे? कुठल्या डायरेक्शनला पाहिजे त्याची डायरेक्शन? म्हणजे ह्या एरियाची डायरेक्शन कुठल्या ऍक्सिसच्या अलॉंग पाहिजे? वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग पाहिजे ना. बरं, नॉर्मल ना, हा वाय ऍक्सिस ह्या प्लेनला नॉर्मल आहे ना. नीट इमॅजिन करा, हा जर तुमचा प्लेन असेल कुठल्या झेड एक्स ऍक्सिस मध्ये, तर त्याचा जो वेक्टर असणार आहे, त्याचा नॉर्मल वेक्टर हा कुठल्या डायरेक्शनला असणार आहे? वाय डायरेक्शनला असणार आहे. वाय. मग ते रिप्रेझेंट कसं करणार आपण? वाय कॅपनं. बाबू काय एरिया झाला त्याचा? तो झाला डी एक्स डी झेड वाय कॅप. कळालं का? बघा बघू याच्यामध्ये काय अडचण कोणाला? एरिया डायरेक्शन ऑफ ए एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always normal to the plane. Normal म्हणजे perpendicular to the plane. हे लक्षात ठेवा. ओके, बघा बघू, म्हणजे दोघांचा एलिमेंटचा प्रोडक्ट तिसऱ्याच्या डायरेक्शन. मी हे असं लिहू शकतो का? बघा बघू, डी वाय डी झेड, डायरेक्शन काय असणार मग त्याची? कुठल्या डायरेक्शनला असणार हा एरिया? डी वाय डी झेड, दोन एलिमेंट्स तिसऱ्याच्या डायरेक्शनला. कुठल्या डायरेक्शनला असेल मग? एक्स. एक्स कॅप. एक्स. आणि शेवटचा काय राहिला मग? डी वाय डी एक्स डिवाय डी एक्स झेड कॅप. झेड हे कॅप. तुमचे काय झाले? एरिया एलिमेंट्स. नीट लिहा असं लिहा, एक्स वाय आणि झेड. नीट बघा इथं, दोघांच्या एलिमेंट्स म्हणजे काय? डी एक्स डी वाय कुठल्या डायरेक्शनला? राहिलेल्या डायरेक्शनला, झेड कॅप. पुढचं काय येणार तुमचं? डी वाय डी झेड कुठल्या डायरेक्शनला? कुठल्या डायरेक्शनला? कुठल्या डायरेक्शनला? वाय कॅप. राहिलेल्याच्या म्हणजे वाय आणि एक्स झेड असेल तर कुठल्या डायरेक्शनला? एक मिनिट, वाय आणि झेड असेल तर कुठल्या डायरेक्शनला? राहिलेलं डायरेक्शन कुठला? एक्स कॅप. एक्स. आणि शेवटचं काय असणार तुमचं? डी 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 झेड डी एक्स कुठल्या डायरेक्शनला? वाय डायरेक्शन. हे तुमचे झाले एरिया एलिमेंट्स. एरिया एलिमेंट्स. काय अडचण याच्यामध्ये? लिहून घ्या बघू, हे व्यवस्थित लिहून घ्या. किती मिनिट राहिले? 5 मिनिटात आपलं शेवटचा एक पॉईंट संपवाने हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट संपेल तुमचं. उद्यापासून स्फेरिकल चालू करून पुढच्या लेक्चर. मग ते झालं की मग ग्रेडियंट डायव्हर्जन कर्व आणि त्याचं लॅप्लास काय असतं प्रत्येकाचं.
व्यवस्थित लिहून घ्या. झालं सर. झालं? ओके, सगळ्यात झालं. पुढे जाऊया का पुढं? ओके ओके ओके, पुढे जाऊया बरं का. डिपार्टमेंट. ओके ओके, आता जो लास्ट टर्म आहे ती काय आहे? व्हॉल्यूम इलेमेंट. व्हॉल्यूम इलेमेंट. फर्स्ट टेल मी whether volume is a scalar quantity or vector quantity. Vector or scalar? Vector quantity. It is a scalar quantity. Scalar quantity. dv असते कधी, dv बार नसते, लक्षात ठेवा. dx बार असते कधी. लेंथ इलेमेंट. Length is a vector. Area is also vector. Area is also vector. Direction of a area vector is normal to the plane, and volume is scalar. लक्षात ठेवा. ओके, तर दुसरी गोष्ट, ओके, व्हॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी आणि इथं क्यूब दाखवला बघा. पण फॉर्म्युला काय असतो व्हॉल्यूमचा? आठवा बघू. समजा इथं काहीतरी मी म्हणत असेल ही डीएल असेल, लेंथ डीएल, ब्रेड तर त्याची मी म्हणतो काय असेल डीबी ब्रेड, किंवा बी ब्रेड म्हणतो मी, एल लेंथ म्हणतो, आणि ही एच हाईट. काय व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतोय? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाईट. लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाईट. तसंच सेम आपल्याला काढायचंय. कसं काय बघा बघू. कोण सांगेल मला व्हॉल्यूम एलिमेंट काय असेल? कॉमन सेन्स कोण सांगेल? मी लिहिण्याच्या आधी कोण सांगेल मला? आठवा बघू, नीट विचार करा. व्हॉल्यूम एलिमेंट काय असेल? जसं एरिया एलिमेंट काढला आपण. विचार करा कोण हुशार आहे बघू. सगळंच गेलं आता. नाही येतात बरं, ठीक आहे, असू दे. नाही, ओके. काय येईल मग? कोण सांगेल मला? आता इथं बघा, हिची काय लेंथ असेल इथून इथपर्यंत इन टर्म्स ऑफ इलेमेंटरी मध्ये सांगा बरं तुम्हाला. ही लेंथ किती असणार आहे? इलेमेंटरी अलॉंग वाय ऍक्सिस ती किती असणार आहे लेंथ? इथं ड्रॉ केलेलं कळते ना, डी वाय. ती किती असणार आहे? इथं ड्रॉ केलेली दिसते ना निळ्या लाईन मध्ये, ती किती असणार आहे तुमची? डी. डीएक्स. आणि झेडच्या अलॉंग लेंथ असते ती किती असते तुमची? डीजेड. व्हॉल्यूम किती असणार? डीएक्स. व्हॉल्यूम इलेमेंट is equal to dx dy dz. ही स्केलर क्वांटिटी आहे, नो डायरेक्शन. काढचं सिंपल. ओके, लेट मी समराइज. हे लिहून घ्या प्रदेशी. समराइज करून थांबायचं, आपण नेक्स्ट लेक्चरला भेटू. ओके, कोणाला काही शंका याच्यामध्ये? आज काय घेतलं आपण? लेंथ इलेमेंट, एरिया इलेमेंट, व्हॉल्यूम इलेमेंट आणि इलेमेंटरी पोझिशन वेक्टर. ओके, मी हे इरेज करतो. करू का इरेज? येस सर. ओके, let me summarize what we learned today. First, we have find out elementary position vector. Elementary position vector. Okay, what is elementary position vector for Cartesian coordinate system? Who is going to tell me? Come on, quick, be fast. dr bar is equal to dx x cap plus dy y cap plus dz. करेक्ट. फक्त मानेचा आवाज येतोय मला, बाकीचे कुठे आहे? ओके, नेक्स्ट
elementary position. What are the length elements? dx dx dy dy dz dx dy dz. Okay, 1 minute. One minute. Okay. Okay, 1 minute. Okay. What are the area elements for Cartesian coordinate system? dx dx dy. Okay, let me write dx ds bar is equal to dx dy. dx dy z cap z cap Correct. Next. dy dy dz x cap dy dz is equal to x cap. x. Next dz dz dx dz dz dx dx y y cap. y dy cap. cap and fourth is volume element. dx dy dy dv is equal to dx dx dy dz dy. dz करेक्ट. सोपं आहे ना. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी व्हॉट आर द बेसिस, व्हॉट आर द लेंथ एलिमेंट्स अँड area elements, volume elements, elementary position vector for spherical coordinate system and Cartesian coordinate system, which we are going to study in upcoming lectures. So please remember those things. If you remember things, then you can easily solve the problems. If you didn't remember what are the, okay, and most important thing, metric element h1, h2, h3. Metric elements are so much important for our topic for Cartesian coordinate system. Those things are only for Cartesian coordinate system, not for spherical and cylindrical coordinate system. So you have to understand. Okay, this is the end of our today's lecture. Kai shanka? नो सर. उगम मुंड्या हलवू नका. टीव्ही बघत असणार मागे. एकच मिनिट. ओके. काय शंका? आता सांगा. मागे टीव्ही बघत बसलेल ना? नाही सर नाही ना? नाही सर नाही ओके. बोलतो हा सगळ्यांचा आवाज येत नाही मला. अजून कोणाचा आवाज येत नाही. मुलांमध्ये तर आवाजच येत नाही. अरे काय सुमित बोला, बोलतो हा. संकेत तर बोलतच नाहीये. पुन्हा शंका आहे, बोला. काय शंका आहे कोणाची? नाही सर. ओके, प्रणव बोलत नाहीये. कुठं मुलांचा आवाजच येत नाही. अरे मुलांचा आवाज आला नाही पाहिजे. सर नाही शंका नाही. नाही, ह्यो नाही आवाज आला पाहिजे. दुसरा आवाज आला पाहिजे उत्तर देताना. काय प्रॉब्लेम नाही सर. ओके. असं काय समजू नका की ऑनलाईन एज्युकेशन बोरिंग एज्युकेशन असते. असं काही नाही. तुम्ही व्यवस्थित प्रामाणिकपणे केलं तर ह्यातही तुम्ही एन्जॉय करू शकता. ठीक आहे. तर हे आपलं लेक्चर संपवूयात. मला रेकॉर्डिंग बंद करू दे. आणि ते व्हिडिओज बघा. कुठले व्हिडिओज?